नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आपणकर जदि धनु राशि तेबे एही भिडियोटी आपण मानक पाई सेतिपाई निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं जानतु एही वर्षर अंतिम मास माने डिसेंबर मासटी आपणकर केमिति रहिबो। आपणको शुभ फल प्रदान करिबो ना अशुभ फल प्रदान करिबो। देखନ୍ତୁ ଏହି डिसेंबर मासर राशिफलटी आपणकर 2025 पूर्व मास गुड़िक परी सामान्य राशिफल नुहे। कारण यही मासरे छोट बड़ ग्रह को जदि आमे गणना करिबा तेबे 5टी प्रमुख ग्रह करुछंती राशि परिवर्तन एवं एथि मध्यरु गोटे एमिति गोचर हेबा पाई जाउछि जे वर्तमान समय माने गत 5-7 मास हेबो आपणको जो अत्यधिक करजिया कराई समस्या बढ़ाई आपणक रोजगार चली जाइछि किंबा रोजगार रे कम आसीछि आपणक संपर्क रे जो खटास बढ़ी जाइछि आपणक संपर्क रे मनमालिन मतभेद बढ़ी जाइछि एहा छडा बिना कारण रे आपणकर खर्चर परिस्थिति एमिति बढ़िछि जे आपण एहा बुझी पारु नांती जे केते रोजगार कले आपणको अंटिबो। सेथिपाई आपणकर चिंता करिवार कोनोसी भी आवश्यकता नाही। कारण यही डिसेंबर मासर राशिफल रे आपण सही ग्रह मानकर परिवर्तन विषय रे जानिबे जे आपण मानकु आपणक शक्ति विषय रे जणाइबो। माने आपणक जीवन रे किछि गोटे बड़ घटना घटिबा पई जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही मास कोन आनिबो परिवर्तन आपणक जीवन रे। आपणकु एही 5टी ग्रह मध्यरु केउ ग्रह गुड़िक शुभ फल देबे केउ ग्रह गुड़िक अशुभ प्रभाव पकाइबे एवं ता सहित भिडियोर शेष भाग रे जानिबा किछिरा सहज प्रतिकार जहाँ आपणकर अशुभत्व को दूर करी शुभ फल को वृद्धि करिबो। किंतु भिडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु यदि आपणकर भी धनु राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई भिडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपाई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। ता सहित दर्शक बंधु आपण जदि आपणकर संपूर्ण वार्षिक राशिफल प्रत्येक मास सहित संपूर्ण 12टी मासर राशिफल विषय जानिबा पाई चाहुछंती केउ मास गुड़िक आपनको शुभ फल देबो केउ मास रे आपनको सतर्क रहिबा जानिबा को चाहुछंती तेबे आम सह जोगाजोग करंतु एवं आपणकर राशि लग्न नक्षत्र अनुଯାयी संपूर्ण वर्षर राशिफल सहित कौन रही उपाय जहाँ आपणकर अशुभत्व को दूर करिबारे साहाय्य करिबो सेही सबु संपूर्ण विवरणी सहित संपूर्ण वार्षिक राशिफल रिपोर्ट आपनको प्रदान कराजिबो। सेतिपई आपण आम सह शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा किंतु सर्वप्रथमे जानिबा आपणक धनु राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिछि। देखंतु दर्शक बंधु आपणकर तृतीय गृह रे राहु चतुर्थ गृह रे शनि अष्टम गृह रे गुरु नवम गृह रे केतु एकादश गृह रे बुध एवं द्वादश गृह रे मंगल शुक्र सूर्य विराजमान करिसंती जहा फल रे सेही गृह गुड़िक सेमानकर प्रभाव अधिक रहिबो। किंतु आपनको मने रखिबार अछि जे आपणकर शनिकर अढ़ेई चलिछि एवं एही मार्च मास 29 तारिख रु आपणकर अढ़ेई आरंभ होइछि एवं 2027 पर्यंत यह चलिबो। तेबे सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर कर्म क्षेत्र एही डिसेंबर मास 1 तारिख ठारू किभଳି रहिबो। देखंतु आपणकर कर्मर गृहर स्वामी हेउछंती बुध जे आपणकर लाभर गृह रे विराजमान करिसंती किंतु वक्री स्थिति रे बुध आपणकर 6 डिसेंबर रे बिछा राशि बा आपणकर द्वादश गृह को गोचर करिवे। तेणु करी जो व्यक्ति माने विदेश रे रहुछंती किंबा विदेश जीवा पई चाहुंतंती चाकरी पई हेउ व्यवसाय पई हेउ सेमानक पई बहुत भला मास रहिबो। 6 तारिख पर ठारू आपणकर विदेश जीवार जहाँ भी समस्या रहिछि आर्थिक
ସମସ୍ୟା ହେଉ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଚାକିରିକୁ ନେଇ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରୁ 4 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହ ବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତେଣୁକରି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଗୃହକୁ ରହୁଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ର ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିବେ, ଜାଣିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ବନାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନକୁ ନେଇ ହେଉ, ଟ୍ରାନ୍ସଫରକୁ ନେଇ ହେଉ, କର୍ମକୁ ନେଇ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ କାଢ଼ି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି, ଟେନସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟକୁ ବନ୍ଦ କରି ଯଦି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଅଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କ କାରବାର ଅଛି, ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସଫଳତା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ହେଉ, ଲଟେରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଏହିଭଳି କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ 16 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 16 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବକ୍ରି ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାଟି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶନି ଏବେ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍ଗୀ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ 16 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚର ଗୃହରେ ରହିବେ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର 20 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ଗୃହରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନରେ ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କିଣିପାରନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିଛି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସେହି ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 20 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ବାହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଆପଣ ଅର୍ଥକୁ ସେଭିଂ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯଦି କେଉଁଠି ଫସିକି ରହିଛି, ଆପଣ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ସେହି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶନିଙ୍କର ଯେହେତୁ ମାର୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ମିଥ୍ୟା ଆଲିଗେସନ୍ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପୋଲିସ ଚକରେ ଆପଣ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକୁଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 16 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିବାହର ଯୋଗ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ବୁଧ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ଗୃହରେ। କିନ୍ତୁ 6 ଡିସେମ୍ବରରେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଆପଣ ପତି ପତ୍ନୀ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ପତି ପତ୍ନୀ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୂରତା ଥିଲା ତାହା କମିଯିବ। 4 ଡିସେମ୍ବରରେ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଗୃହକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୂରତା ବଢ଼ିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କେଉଁ ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଥିଲେ, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିବାହ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ
ଭଲ ସମୟ ବନିବ। ବିବାହ ପାଇଁ 4 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବନିବ। ଆପଣ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ବିବାହରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁନି, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ 7 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। 4 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଚାକିରି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠରେ ମନ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାକିରି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହିସବୁ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୃହରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମୋଟାପା ବଢ଼ିପାରେ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପା ବଢ଼ିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, BP, ଡାଇବେଟିସ୍ର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ତାହା ଦୂର କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗୋ ସେବା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ହେଉ, ବୁଧବାର ଦିନ ହେଉ, ଗାଈଙ୍କୁ କିଛିଟା ଚାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ଅଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ଧନୁ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।